9 पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ संजीव शर्मा। गल बागबानी विभाग की करांगे। बागबानी विभाग किस तरह आम किसान के लिए लाहेवंद साबित होता है। रवायती खेती तो हटिया होया थकिया होया किसान अज सहायक धंधियां की भाल विच है। पंजाब सरकार का अदारा बागबानी विभाग जिहड़ा कि किसानां लई काफ़ी लाहेवंद साबित होया है। तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं मैडम मनप्रीत कौर जो कि बागबानी विभाग के विकास अफसर कपूरथला ने। मैडम स्वागत है जी न्यूज़ 9 पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू न्यूज़ 9 पंजाब टीम। जिवें कि सर असी गल कर रहे हैं रवायती खेती की। रवायती खेती तो अलग जिहड़ा कि अजकल आप सहायक धंधियां ते काफ़ी जोर दे रहे हैं। सो मेरा भी कहना है सरकार का भी कहना है आने वाले टाइम च सानू जिहड़ा रवायती खेती नूं छड्ड के खेती विभिन्नता वाल आना पवेगा और इस दे नाल नाल सानू जिहड़े सहायक धंधे आ वो भी अपनाने पैणगे जिस नाल कि किसानां दी जिहड़ी आमदन है वो वध सके। जे मैडम गल की जाए कपूरथले दे विच तुहाडे कोल कुछ एक किसान इस तरह के है ने जिन्हां ने कि रवायती खेती नूं छड्ड के सहायक धंधियां नूं अपनाया ते कोई कामयाबी प्राप्त की। खास जिहड़ियां एग्जाम्पलां होण जिवें कि की खास होया। हाँ जी सर जरूर। बागवानी दे विच जिवें कि असीं गल करिए बहुत सारे साडे फार्मर्स ने जिन्हां ने कुछ नवे काम कीते ने इनोवेटिव काम कीते ने जिन्हां ने मतलब दुनिया तो हट के कुछ अलग प्राप्तियां भी कीतियां ने। जिवें साडे कपूरथले दे विच ही पिंड सवाल दे विच स्ट्रॉबेरी की काश्त कर रहे ने सरदार बलकार सिंह हुणी। इन्हां ने 2012 तो मतलब स्ट्रॉबेरी की जिहड़ी काश्त आ वो शुरू कीती सी। बड़ा वधिया एक एग्जॉटिक क्रॉप नूं उन्हां ने अपने इत्थे काश्त कीती और बहुत अच्छी मतलब उहदी उन्हां नूं रिटर्नस भी मिलियां ने। उन्हां ने बहुत वधिया काम कीता है। इस तो अलावा सुल्तानपुर दे ही पिंड जब्बोवाल दे विच पिछले 2 साल तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं साडे फार्मर। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि ड्रैगन फ्रूट के ਜਿਹੜੇ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ रेट है वो बहुत हाई ने। जिवें ਆਪਾਂ कहिए कि 250 तो लैके 300 रुपया पर केजी कॉस्ट कर रहा है। सो अगर फार्मर्स एवें दे किते अपनाउणगे तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी जिहड़ी अपनी इनकम रिटर्नस पाउणगे और इनकम दे विच उहनां दी च वाधा होएगा। पंजाब दे विच खेती विभिन्नता नूं लैके किसान काफ़ी हद तक अपने आप नूं इस विच ढालण की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तानपुर दे पिंड जब्बोवाल दे जिमींदार अमरिंदर सिंह नाल गल करदे हां। सब तो वड्डी गल है कि इन्हां ने विभिन्नता दे विच काफ़ी अगे जाते हुए ड्रैगन फ्रूट नूं जिन्हों कहा जा रहा है ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की है। सब तो पहला तुहानूं मिलाउने आ अमरिंदर सिंह नाल। अमरिंदर जी स्वागत है न्यूज़ 9 पंजाब दे विच तुहाडा जी। सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਤਲਖੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੁਛ ਸ਼ੌਂਕ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਫਰੂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਖੇਤ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ 2 ਫਰੂਟ ਇਹਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਰ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ?
ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਗਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ, ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਸੀ? ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਜੋ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਹ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਢ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰ ਲਏ ਪਾਣੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ। ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 15 ਦਿਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਮਿੰਗ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਸਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ, 1 ਏਕੜ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਪੋਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਦੀ? ਚਲੋ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦੇ ਦੇਖੇ, ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਵੇ, ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਬਾਕਸ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ?
ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 9 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।